वो मैं अपनी अखीं देखा और उस दी मैं अपनी जिहड़ी स्वजीवनी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिखा भी है। एक चीज़ होर मैं तुहानूं दसना चाहना भी जिहड़ी है ना अपने उस वेले जिहड़े रहतल सीगी वो ऐ सी भी पहला क्या भी चाचा ताए कोल साडे जिहड़े काम करन वाले आम सीगे वो एक दूजे नाल बहुता मिलवरतन आया सीगा भी जानी भी कोई धर्म की या नस्ल की कोई भी नहीं फर्क। हुण जिहड़ा सीगा अपने साडे लोहार सी खिद्दू उसका नाम सीगा बुढ़े का तो नाम मैनूं भुल गया तो उहदे दो मुंडे सी दीना ते खिद्दू ना तो कुछ होर होगा खिद्दू बोलते सीगे दीने का नाम भी कुछ होर होएगा दीन ते दीना बस ये दोवें ना तो ये साडा सीगा जिहदे नाल साडी सेपी सी ते मैं जे चौल लैके जाना भी फल डंगना है उन्हें मैनू बिठा लेना क्योंकि मैं छोटा सीगा भी मैं तो कंड की सट तो लगनी नहीं गई तो उन्हें मैनू पक्के घुमाउण ते लाई रखना तो जदों कोई होर दो चौना मैं उन्होंने कहना चाचा हुण मेरा खड़ा छड्ड भी मैं तो जाना है मैं रोटी खानी है कोई नहीं बच्चू तू आउंदे तेरा कर देना वो फिर जो कोई मेरे वर्गा या कोई होर होना जिन्हें भी सट्टां नहीं लगदियां हैगियां उहनूं बिठाउणा फिर मैनूं छड्डना इस तरह का फिर वो मेरी अजे तक याद है कि फिर जदों साडे पिंड तो सारे ना तकरीबन चले गए तो दो मुंडे सीगे दीने दे ते उन्हें दी नंबरदार जिहड़ा सी सफैद पोश जिनमें जागर सिंह का नाम सी उहदे मुंडियां नाल जानी दी भी उहदे पोतियां नाल उन्हां दी यारी सी दोस्ती मित्रता सी ते जदों दीने हुणां नूं चलो गए सारे छड्ड आए गए उन्हां दे नाल ही लुक गए वो गए नहीं पता ही नहीं लगा तो जदों जो वो छड्ड के ते वापस मुड़े तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸੇਖੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਰਾਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਰਹਿ ਪਏ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ वापस भी आए या चिट्ठी पत्र कदे नहीं एक तो ये सीगा भी मैं उस वेले जिहड़ा सीगा छोटा सीगा मैनूं तो इन्हां गल्लां दा बहुता पता नहीं सी ते एक जिहड़ी सीगी ना साडे पिंड शेख जिहड़े सी वो मुड़ के कोई उन्हां दे नाल किसे दा कोई लाका देका जानी नहीं पता नहीं की तो उन्हें तो होर कदे कोई नहीं वापस आया साढ़े पिंड नहीं आया है मिलने नहीं आया ना कोई चिट्ठी ना पत्र किस तरह का भी कोई उदा रहा हुए। हाँ मैं जदों थराज पढ़ाउंदा सी उत्थे जिहड़े सीगे कुछ सीगे उन्हां दे रिश्तेदार ते उन्हां कोल मिलण आउंदे सीगे ते उन्हां नूं मैं भी मिलिआ है पाकिस्तान तो आए सीगे ते साढ़े पिंड नहीं इस तरह कोई है जिस तरह उस क्या भी शेख पहला चले गए शायद पता लग गया वो फिर अपना घर का समान सारा उत्थे ही छड्डिया होया सी ते जां जिहड़े उन्हां दे पिछे घर रह गए जिहड़े चले गए सी उन्हां नूं फिर किन्हां ने सांभिया नहीं जिहड़े सीगे ना घर तां सीगे हुण क्योंकि जिहड़ा सीगा शेखां दा घर सीगे वो बिंडे ते लक्कू की पत्ती है साडे पासों दूजे पासे बिल्कुल तो उस वेले भी वो की कुछ लैके गए किवें लैके गए मैनू नहीं पता पर उन्होंने घर दे विच जिहड़े आके बैठे है वो भी चंगे खांदे पींदे सीगे ते जमीन उन्हां दी संभाल ली अलाट उन्होंने हो गई सी उन्हां दी जमीन। एक होर चीज़ तो दसा भी साडे च इन्नी भी कमी सी ना हरेक दे कोले साडे मजहबी भी इस तरह कि उन्हां दे कोले भी ना थोड़ी थोड़ी जमीन सीगी
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਏ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਅਤੇ ਉਹ ਥਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਹੋਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਪਰਮਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਹੌਰ, ਜਨਾਬ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਵਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਕ ਗੁਜਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਿਆਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਮ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ, ਸ਼ਾਦਰੇ, ਅਬਦੁਲ ਕੁਦਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਲਾਲਦੀਨ, ਯਕ ਲਖਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋਗੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੀ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਭਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਫੱਟੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਅਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗੀ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਂਦਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਭੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਭਾ ਰੋਂਦਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੱਟੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਰਵੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਧਰਤੀ, 57 ਵਾਰੀ ਕਰ ਪਰਕਰਮ, 55 ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਨ 47, 5 ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡੇ, ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹੀਆਂ, 5 ਆਪਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡੇ, ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਲੀਕਾਂ ਵਾਹੀਆਂ, ਹਮਸਾਏ ਸੀ ਹੋਏ ਭਰਾਏ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਬਣਿਆ, ਤੱਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਤਰਾਏ, ਵਰਜਤ ਫਲ ਦੇ ਚੱਕਣ ਵਾਂਗ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ,
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਕਈ ਚੁਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਸੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ। ਲਾਲ ਦੀਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆੜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਾਟੇ ਤੱਪੜਾਂ ਉੱਪਰ ਟੁਕ ਟੁਕ ਬਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋ ਖੋ ਖਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਝੜਕਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਆਪੂ ਧਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਣਭਿਜ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫੱਟੀ ਵਾਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਭਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰ 'ਤੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਭੇ ਦੇ ਮੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੱਟੀ ਭੱਜ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋਲੇ। ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਲਾਈ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਭਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦਾ ਬੁਸ-ਬੁਸ ਕਰਦਾ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਬਣ ਜਾਓ ਕੁੱਕੜ। ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਮੁਕਰੋਂ ਮੁੜ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਠੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਡਿੱਠੀ, ਨਾ ਮੁੜ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸੀ ਆਈ। ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਨੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਬਣ ਗਏ ਹੋਵਾਂ ਵਾਸੀ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲੇ, ਮੈਂ ਟੋਲਾਂ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਹਾਰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ। ਲਾਲ ਦੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਭਾਂਤ ਸਮਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ। ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਾਲ ਦੀਨ ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇ। ਲਾਲ ਦੀਨ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਕਰਮਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਹਿੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸੁੰਘਦੀਆਂ ਦਿਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਜੀਵੇ ਲਾਲ ਦੀਨ, ਜੀਵੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਜੀਵੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਜੀਵੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇਣ ਹੈ। ਲਾਲ ਦੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਦੀਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ 100 ਨੰਬਰ 138 ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਪਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਲੂਣੀ ਚਾਲ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਗਾਓ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ
ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ 12 ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, 5 12 ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੀ ਲੋਕ 12 'ਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ 8ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਦੀਮ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਸੀਗਾ ਦਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 138 ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਬਦਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀਆਂ ਧੋਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਰੱਬੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਆਪ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਗਾਂ ਤੁਰੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਈਸਿਆਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਈਸ, ਹਾਂਜੀ, ਰਈਸਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਪਏ। ਫਿਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਕੋਟ ਇਹਦਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣੇਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ,
ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਉਹ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜਾਣੀ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਗੋਤ ਉਹੋ ਹੀ ਗੋਤ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਇਹਦੀ ਨਦੀਮ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਚਰਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਦੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਪਏ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਰ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੇਸੂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਤੂਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਹਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਲਗਾਓ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਲਗਾਓ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ 60 ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ 5.5 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ। ਬਹੁਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਉਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਉਂਝ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਦੀਆਂ, ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਓ 103 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਫਲਾਣੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ 108 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਰੀਝ, ਘਰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰੀਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂ। ਬੈਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ- ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਈਏ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 87ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਹੋਰਾਂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਇਆ।